اس نے زندگی میں کئی ایسے حسین مناظر دیکھے تھے جن میں گلابی رنگ کی دلکشی نمایاں تھی، مگر سائیکل وے سے متصل جھیل کا منظر نہ صرف حسین تھا بلکہ بے انتہا دلکشی بھی اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ جھیل کے چار اطراف چیری بلاسم کے پیڑ تھے جو گلابی پھول پتیوں سے لدے ہوئے تھے، ان کا دل فریب عکس جھیل کے شفاف پانی میں جھلکتا تھا۔ سنہری کرنیں پھولوں کی گلابی پنکھڑیوں سے پھسلتے ہوئے جھیل کے شفاف سبز پانی سے جا ٹکراتی، جس کے باعث جھیل کا ایک ایک گوشہ سونے کی مانند جگمگانے لگا تھا۔ گلابی جھیل، ارسل زیر لب دھیرے سے گویا ہوا۔ چیری بلاسم کا اتنا حسین نظارہ اس کی نظر سے پہلے کبھی نہ گزرا تھا۔ پھر موسم کوئی سا بھی ہو، اس کی دلکشی دل کے موسم سے منسوب ہو جاتی ہے، اور ارسل کا دل تو اندلس کی زمین پر قدم رکھتے ہی ایک نئی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ جھیل کے یک پانی میں پیر جھلاتے ہوئے اس نے کوئی چوتھی مرتبہ سائیکل وے کی جانب منتظر نگاہوں سے دیکھا تھا۔ زرد پتوں سے ڈھکا سائیکل وے آج گلابی چادر اوڑھ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں پھیلا انتظار کا رنگ مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ سائیکل وے کئی سائیکل سواروں کی راہ گزر بنی ہوئی تھی، مگر اس کی منظور نظر وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے نگاہیں مایوسی سے واپس جھیل کی جانب موڑ لی۔ اس نے اپنی آنکھیں جھیل کی جانب شفاف گلابی سطح پر مذکور کر ڈالی۔ وہ روز سائیکل وے سے گزرتی ہے، پھر آج کیوں نہیں گزری؟ اب تک کیا وہ مجھ سے کترا رہی ہے؟ اب دل میں خدشہ سا ابھرا۔ اس نے اداس نگاہوں سے ایک بار پھر سائیکل وے کی جانب دیکھا اور پھر آنکھوں کی چمک لوٹ آئی۔ بہت دور سائیکل پر سوار سفید رنگ کے لانگ سکرٹ میں ملبوس وہ ماریانا ہی تھی۔ ارسل کی نگاہیں اسی پر ٹھہر گئی۔ ہر گزرتا لمحہ ماریانا کو اس سے قریب کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی سائیکل اس کے قریب آ رکی۔ ہیلو سینور، وہ سائیکل سے اتر کر مسکراتے ہوئے بولی۔ ہولا سینورا، ارسل نے بھی مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ خوشی اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ نگاہوں سے بھی جھلک رہی تھی۔ ماریانا سائیکل کھڑی کر کے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ چیری بلاسم کا موسم مجھے بے انتہا پسند ہے، ماریانا نے خوشگوار انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ مجھے بھی یہ گلابی نظارہ پہلی مرتبہ خوب بھایا ہے، ارسل نے ماریانا کے چہرے کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، پہلی مرتبہ کیوں؟ ماریانا نے حیرت سے استفسار کیا۔ پہلی مرتبہ ایک ایسا ساتھی میرے ہمراہ ہے جو میرے دل کے موسموں کو خوبصورت بنا گیا ہے، شاید اسی لیے مجھے کائنات میں گھلا ہر رنگ خوبصورت لگنے لگا ہے، ارسل نے براہ راست ماریانا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ماریانا پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ اس سے قبل تم نے کبھی دوست نہیں بنائے ارسل؟ ماریانا نے تعجب سے دریافت کیا۔ نہیں، ارسل نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ کیوں؟ ماریانا نے جھٹ استفسار کیا۔ کبھی بھی کوئی اتنا اپنا لگا ہی نہیں مجھے جتنی تم لگنے لگی ہو، اس نے سادگی سے کہا تھا، مگر ماریانا کو اس کا لہجہ سحر انگیز محسوس ہوا۔ تم نے کبھی اپنے گھر والوں سے ملوایا نہیں مجھے، میرا مطلب ہے کہ کبھی بات ہی نہیں کرائی۔ ماریانا اس کے سحر انگیز جملوں سے بامشکل نکل پائی اور سوال کرنے لگی۔ ارسل نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا اور پھر ہولے سے بولا۔ کل رات بابا جانی سے کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، میں نے ان سے تمہارا ذکر کیا اور شبنم سے بھی، وہ بہت خوش ہوئی تھی اور تمہیں دیکھنا چاہ رہی تھی، بات چیت کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے ان سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد تمہاری بات کراؤں گا، مجھے بھی تمہارے گھر والوں سے بات چیت کرنے میں خوشی ہوگی، ماریانا نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرکے، ان دونوں کے ہی دلوں میں کئی سوال مچنے لگے، مگر لبوں تک آتے آتے دم توڑنے لگے۔ پھر بھی ماریانا نے ہمت کر کے ان سوالوں کو پوچھنے کا ارادہ باندھ ہی لیا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کے لہجے میں جھجک تھی۔ ہر بات پوچھ لو، تمہیں اجازت ہے، ارسل نے مسکرا کر اس کی جھجک دور کر ڈالی۔ ماریانا قصدن مسکرائی، پھر دھیرے سے بولی۔ تم اپنے ماضی سے اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ ایسا کیا ہوا تھا جس کے ڈر سے تم آج بھی مسکرانے سے خوفزدہ ہو؟ ارسل نے اس کے غیر متوقع سوال پر چونک کر دیکھا۔ ماریانا کو اس لمحے ارسل کی نگاہوں میں بے پناہ درد محسوس ہوا۔
میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا ماریانا، اپنا ہر راز تمہیں بتا دوں گا، ہر درد، ہر اذیت کھول کر تمہارے سامنے بیان کر ڈالوں گا، مگر تم اپنے ساتھ کا یقین تو دو۔ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کا تمہیں شریک بنانا چاہتا ہوں، میری اس خواہش پر قبولیت کی مہر تو لگاؤ، تم میرا ساتھ نبھانے کی حامی تو بھرو ماریانا، میں پھر تمہارے لیے انجان نہیں رہوں گا۔ وہ جیسے اس کی الجھن جان گیا تھا، اس کی کشمکش کو پہچان گیا تھا۔ ماریانا کتنی دیر تک خاموشی سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ ارسل اس کی کانچ سی آنکھوں میں عیاں سوالوں کو پڑھنے میں الجھا رہا۔ اور اگر تم خود کو میری شریک حیات کے طور پر دیکھنے کی تمنا نہیں ہو، تب بھی مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تمہیں اب تک میں نے اپنا بہترین دوست جانا ہے، تم دوستی کے رشتے میں بھی میرے لیے بے حد اہم ہو۔ وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتے کچھ سوالوں کا راز پا گیا تھا، تب ہی متانت سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ماریانا ہنوز خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ ہاں، مگر باحیثیت دوست میں شاید تمہارے سامنے مکمل طور پر نہ کھل سکوں، شاید اپنی زندگی کا وہ دردناک قصہ بھی تمہارے آگے بیان نہ کر سکوں۔ ماریانا، ہر دکھ، ہر غم سب کے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے، وہ بس کچھ خاص رشتے، خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کا درد کا مداوا کر پاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے لیے اتنی خاص ہو جاؤ، مگر اپنی اس شدید خواہش کے باوجود فیصلے کا اختیار میں نے تمہیں سونپا ہے۔ میری چاہت کو دوستی کے ساتھ قبول کرو، نہ کرو، تم میرے لیے ہمیشہ اہم رہو گی۔ ارسل اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ جھیل سا گہرا سکوت ان دونوں کے درمیان بھی طاری ہو گیا۔ ایک بار پھر ماریانا نے اس جامد سکوت کو توڑنے میں پہل کی۔ کیا آج شام میں ہم مل سکتے ہیں؟ تم مصروف تو نہیں ہوگے؟ مصروف؟ ارسل اس کے سوال پر آج کے دن کی تمام طے شدہ مصروفیات کے حوالے سے سوچنے لگا۔ اینا پاؤل کا خیال ایک دھماکے کی صورت یکدم اس کے ذہن میں آن وارد ہوا۔ ہاں، ایک انتہائی خاص ملاقات ہے شام میں، اس کے بعد میں بالکل فارغ ہوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر آج رات کا کھانا ہماری طرف ہے، میں آج کچھ خاص بنا رہی ہوں اور تمہیں ضرور آنا ہے، میں اور گرینی تمہارا انتظار کریں گے، ماریانا نے پرجوش انداز میں کہا۔ ارسل نے بھی مسکراہٹ کے ساتھ سر خم کر ڈالا۔ جو حکم جناب کا۔ آج ماریانا سے ملنے کے بعد وہ کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ بے شک ماریانا نے اب تک اس کے پروپوزل کو قبولیت کا شرف نہیں بخشا تھا، مگر اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ ماریانا کے دل تک اس کی رسائی بھی بخوبی ہو چکی ہے۔ آج نہیں تو کل وہ بھی اپنی جذبوں کی سچائی کے ساتھ چاہت کا اقرار ضرور کر لے گی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گھر لوٹنے کے راستے پر گامزن تھے۔ چیری بلاسم سے لدے پیڑ ان پر گلابی سائبان کیے ہوئے تھے۔ محبت کا اگر کوئی رنگ ہوتا تو وہ گلابی ہوتا، اور وہ دونوں اس پل محبت کے حصار میں تھے۔ وہ علاقے کی ایک انتہائی چھوٹی سی مسجد تھی جہاں اینا پاؤل نے مسجد کے امام کی رہنمائی میں اسلام قبول کیا۔ اس مسجد تک پہنچنے میں اس کی رہنمائی ارسل کے بتائے اسکالرز نے کی تھی، اور اس نہایت اہم موقع پر ان اسکالرز کے ساتھ ساتھ ارسل بھی وہاں موجود تھا۔ میں تمہاری دل سے شکر گزار ہوں ارسل، راہ امن کے دائرے میں داخل ہونے میں تم نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے میرے حق میں کتنی بڑی نیکی کی ہے۔ یقین کرو، میرا رواں رواں تمہارے لیے دعا گو ہے۔ سفید پاکیزہ گاؤن میں ملبوس اینا پاؤل مسرت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے ارسل سے مخاطب تھی۔ ارسل نے پرخلوص مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اینا پاؤل کی جانب دیکھا اور نرمی سے گویا ہوا۔ تم بہت خوش نصیب ہو اینا، اللہ نے تمہیں وہ عطا کر دیا جس کی تم شدت سے متمنی تھی۔ میں مانتی ہوں تمہاری بات، مگر مجھے میری منزل تک پہنچانے کے لیے وسیلہ تم بھی بنے۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ تم بہت خاص ہو، اللہ تم سے بے حد راضی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے گرد لپٹے سفید سکارف کو آہستگی سے درست کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ارسل نے اس کی بات پر محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ سفید لباس اور سکارف میں لپٹی اینا پاؤل آج اسے بے حد معتبر لگ رہی تھی۔ میں دعا گو ہوں تمہارے لیے کہ اب اس راستے پر تم ہمیشہ ہمت کے ساتھ کھڑی رہو، تمہارا ایمان ہمیشہ قائم رہے، وہ خلوص سے کہہ رہا تھا۔ آمین، اینا پاؤل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ اچانک خیال آنے پر ارسل کہہ اٹھا۔ اینا پاؤل نے اس بات میں سر ہلا کر اسے پوچھنے کی اجازت دی۔ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان تم کب کرو گی؟
جلد ہی نہایت مناسب موقع پر ہی میں آلول اعلان مسلمان ہونے کا اعتراف کروں گی۔ دنیا کی نظروں سے چھپ کر اس راستے پر میں چلنے والی نہیں ہوں، وہ پر اعتماد انداز میں گویا ہوئی۔ میں جانتا تھا تمہارا جواب کچھ اسی نوعیت کا ہوگا۔ ارسل سراہے بنا نہ رہ سکا۔ تمہیں اب جانا چاہیے، میں اگلی نماز تک یہی رکوں گی۔ زندگی میں پہلی نماز میں اسی مسجد میں ادا کروں گی، وہ جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ ارسل اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے وہ مسجد سے نکل آیا۔ اینا پاؤل مسجد کے ایک کھلے جھروکے سے اسے جاتا دیکھتی چلی گئی۔ دل ہی دل میں وہ اس کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو تھی۔ نہ جانے کتنے پل گزر گئے، اسے ادراک نہ ہوا۔ یکدم اس کی آنکھیں روشنی کے ایک تیز جھماکے کے باعث چندیا سی گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر اس سمت کی جانب دیکھا جہاں سے روشنی کا گولا پھوندا تھا۔ وہ متحیر رہ گئی۔ وہ ایک پاپارازی تھا جو مسجد سے کچھ فاصلے پر موجود تھا اور اس کی تصاویر چھپ چھپ کر کھینچنے میں مگن تھا۔ اوہ! اینا پاؤل بے اختیار پیچھے جا ہٹی۔ لاکھ احتیاط برتنے کے باوجود وہ اس پاپارازی کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ اسے فکر نہ تھی ارسل کی تھی۔ وہ کسی طور پر نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے اسلام قبول کرنے کی خبروں میں ارسل کا نام بھی سامنے آئے۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ارسل کا نام سامنے آنے پر اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وہ وہیں مصلے پر بیٹھ کر ارسل کی خیر و عافیت کے لیے دعا مانگنے میں مصروف ہو گئی۔ علاوہ ازیں وہ اس بات کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی کہ کچھ دیر میں ہی اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر نیوز چینل کی چٹپٹی خبروں کی زینت بن جائے گی۔ ماریانا بھرپور انہماک کے ساتھ مرغ پلاؤ بنانے میں مصروف تھی۔ ارسل کی آمد کچھ دیر میں ہی متوقع تھی۔ چند لمحے قبل ہی اس نے موبائل پر پیغام بھیج کر جلد گھر پہنچنے کا عندیہ دیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کھانے کی میز کھانے کے برتنوں سے سجائی، گلدان میں پھول سجائے، پلاؤ تیار ہو گیا تو وہ اپنا حلیہ درست کرنے کے خیال سے کمرے میں آ گئی۔ ہلکی گلابی رنگ کی شرٹ اور بلو جینز وارڈروب سے نکال کر وہ غسل کی نیت سے غسل خانے کا رخ کر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نکھری نکھری سی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ سنہرے بالوں کو بلو ڈرائر کے ذریعے سنوارا، نیلی آنکھوں میں کاجل کی سیاہ دھار سلگائی، سلیقے سے لپسٹک لبوں پر جما کر وہ پرفیوم کا خود پر چھڑکاؤ کر رہی تھی کہ ڈور بیل نے اسے اپنی جانب متوجہ کر ڈالا۔ اگلے ہی لمحے اسے گرینی اور ارسل کی آپس میں گفتگو کی آوازوں نے مہمان خصوصی کی آمد باور کروا دی۔ وہ خود پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتی سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ ہولا سینورا، ارسل نے مسکراتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ اس کے حوالے کیا۔ گراسیا سینور، ماریانا نے پرتپاک مسکراہٹ کے ساتھ گلدستہ تھامتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ماریانا، ارسل تھکا ہوا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ ایسا کرو پہلے جلدی سے کھانا لگاؤ، باتیں تو آرام سے ہوتی رہیں گی۔ پھر گرینی نے مسکراتے ہوئے گویا ارسل کے دل کی بات کہہ ڈالی۔ وہ مسکراتے ہوئے شکر گزار نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں کھانے کی میز پر براجمان کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ماریانا نے ہسپانوی انداز میں مرغ پلاؤ بنایا تھا جو کہ ارسل کو بے حد لذیذ معلوم ہوا۔ کھانے کے دوران کئی بار اس نے مرغ پلاؤ کی باضابطہ تعریف کی۔ ماریانا اس کی تعریفوں کو بڑی مسرت کے ساتھ قبول کیے جا رہی تھی۔ حسب معمول LED پر خبروں کا چینل نشر ہو رہا تھا۔ گرینی کی پرانی عادت تھی کھانے کے ساتھ ساتھ خبروں کا سلسلہ بھی جاری رکھنا۔ نیوز کاسٹر اب جو خبر پڑھ کر سنا رہی تھی اس نے ارسل کو بری طرح ورطۂ حیرت میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ شہرائے آفاق فلم سٹار اینا پاؤل سان سبستان کی ایک علاقائی مسجد میں حجابی لباس میں ملبوس پائی گئی۔ موثوق ذرائع کے مطابق اینا پاؤل نے مذہب اسلام کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ نیوز کاسٹر اپنی دھن میں خبریں سناتی چلی جا رہی تھی جبکہ چینل ایک مختصر سی کلپ مسلسل نشر کیے جا رہا تھا جس میں اینا پاؤل مسجد میں کھڑی نظر آ رہی ہے۔ ایک دوسری کلپ میں وہ نماز کی ادائیگی میں مصروف تھی۔ حیرت کے مارے ارسل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کچھ یہی کیفیت گرینی اور ماریانا کی بھی تھی۔ سکرین پر اینا پاؤل کی سیکرٹری کا بیان دکھایا جا رہا تھا۔ میڈیا خواہ مخواہ بات کا پتنگر بنا رہا ہے۔ اینا پاؤل آج کل فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ یہ کلپس اسی شوٹنگ کا حصہ ہیں۔ اوہ، انتہائی حیرت انگیز خبر ہے۔ کیا تم اس حوالے سے باخبر ہو؟ کل تو تمہاری کمپنی اینا پاؤل کو خاص عشائیہ بھی دینے جا رہی ہے اور ساتھ ہی برانڈ ایمبیسڈر بنانے کا اعلان بھی کرنے جا رہی ہے۔ ماریانا نے
ने अचंभे का इजहार करते हुए दरियाफ्त किया। नहीं, हमें इस सिलसिले में कुछ इल्म नहीं। इस्लाम कबूल करना एना पाउल का ज़ाती फैसला है। हमारी कंपनी के साथ एना पाउल का ऐसा कोई मुआहिदा नहीं कि हम उसके इस फैसले पर सवाल उठाएं। अरसल ने नहायत एहतियात से काम लेते हुए जवाब दिया। दफ्तन उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने एक नज़र स्क्रीन पर जगमगाते हुए नंबर को देखा और दोनों खवातीन से माजरत करता घर से बाहर आ गया। कॉल उसका दोस्त की थी। एना पाउल ने उसे पापाराजी वाले मामले से आगाह कर डाला था और उसी की हदायत पर वो अरसल को सारा मामला समझा रहा था। मजीद ये कि कल के इशाइया की तकरीब में एना पाउल मुसलमान होने का ऐलान करने का इरादा भी रखती हैं। सारी मालूमात जानकर अरसल को थोड़ा इत्मीनान हुआ। तुम कुछ परेशान लग रहे हो अरसल, खैरियत तो है? मारियाना कब उसके ताकुब में बाहर निकल आई, उसे खबर न हो सकी। अरसल सब खैरियत का जवाब दिया। मैंने तुम्हारी कॉल पर होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। मैं सच जानना चाहती हूँ अरसल, मारियाना ने इंकशाफ किया। अरसल एक गहरी सांस लेकर आहिस्तगी से बोला, ठीक है, मगर यहाँ नहीं। हकाइक जानने के लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा। मारियाना रजामंद हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एना पाउल की जिंदगी के इतने तारीक पहलू भी हो सकते हैं। खैर, ये बहुत पुरमसरत अंगेज बात है कि उसने अपनी जिंदगी का एक इंतहाई अहम फैसला बिला आखिर कर ही लिया। सच कहूँ तो मेरे दिल में एना पाउल की इज्जत मजीद बढ़ चुकी है और साथ साथ तुम्हारी भी। तुम वाकई सच्चे और खड़े इंसान हो और ऐसे दयानतदार लोग आज की दुनिया में बामुश्किल ही पाए जाते हैं। अरसल ने घर आकर उसे एना पाउल की सारी बातें सुना डाली थी। मारियाना सारा किस्सा जानकर एना पाउल और अरसल को सराहे बिना ना रह सकी। उसकी बात पर अरसल ने महज मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मारियाना ने उसका चेहरा बगौर देखा और फिर बड़े मान से कहने लगी, क्या आज तुम मेरे अपने घर वालों से बात नहीं करवाओगे? क्यों नहीं, जरूर। अरसल मारियाना की फरमाइश पर खुश हुआ था। वो लैपटॉप ऑन करके पाकिस्तान में वीडियो कॉल मिलाने लगा। कुछ देर बाद ही अरसल और मारियाना फिरोज हसन, हमाद और शबनम से गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। अरसल के घर वाले मारियाना से मिलकर बेहद खुश हुए थे। हमाद और शबनम ने मारियाना के पाकिस्तान आने पर भी इसरार किया था। फिरोज हसन और अम्मा बी की दुआएं मारियाना को एक अनोखी खुशी से मुतारफ करा गई। कैसे लगे तुम्हें मेरे घर वाले? काफी देर तक जारी रहने वाली गुफ्तगू का सिलसिला खत्म हुआ तो अरसल ने पुरइश्तियाक लहजे में पूछा, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लोग हैं तुम्हारे घर वाले, मगर तुमसे एक शिकवा है। मारियाना ने शरारती निगाहों से उसे देखते हुए कहा। अरसल ने घबराकर शिकवे की बाबत दरियाफ्त किया। किसी भी लड़की को प्रपोज करने से कबल इर्द गिर्द रोमानवी बनाया जाता है। यूं सीधा साधा बोलकर प्रपोज करने में मजा ही कहाँ आता है। तुम्हें भी मुझे प्रपोज करने के लिए कोई और तरीका सोचना चाहिए, वो शरारत से कह रही थी। अरसल बुलंद कहका लगाता हंस पड़ा। तो जनाब ने अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर ही लिया, उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कह रहा था। मारियाना ने खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। क्या तुमने गरैनी से जिक्र किया था मेरे हवाले से? अरसल को अचानक ख्याल आया तो पूछ बैठा। बिल्कुल, उनके मशवरे के बाद ही पेशकदमी की है तुम्हारी जानिब, मारियाना ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। और मिसेस आइजक? अरसल ने सोफिया के हवाले से सवाल किया। वो अपने शोहर के हमरा मेडट गई हुई हैं। मेरा राब्ता होगा तो उन्हें बता दूंगी, मारियाना ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। अरसल इस बात में सर हिला गया। फिल वक्त उसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मारियाना के मुस्कुराते चेहरे पर मरकूज थी। मैया मेगन ने आईने में अपने सरापे को देखा। सुर्ख रंग के बेबाक गाउन में उसका हुस्न दो आतिशा मालूम हो रहा था। कर्ल्स डले हुए बालों को उसने पिन अप करके बाएं शोल्डर पर डाला और खुद को सराहती निगाहों से देखने लगी। वाह मैया, पिडोर के इन कीमती तोहफों ने तो तुम्हारे हुस्न को चार चांद लगा डाले हैं। बाहर से सुनाई देते गाड़ी के हारन ने मैया का इर्तकाज यकदम तोड़ डाला। उसने फौरन कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। पिडोर गाड़ी में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। मैया ने झट उसे इशारा किया और फौरन घर से बाहर निकल आई। आज तो अरसल को दिखा कर रहूंगी कि मैया मेगन को हराना आसान नहीं। उसने लाख मुझे पिडोर की जिंदगी से निकालना चाहा, मगर बेसूद। आज पिडोर मेरी मोहब्बत में इतना डूब चुका है कि मेरे कहने पर कुछ भी कर सकता है, और इसी पिडोर के जरिए मैंने अरसल को उसके ऑफिस में जलीलो ख्वार ना करवाया तो मेरा नाम भी मैया मेगन नहीं।
तब पड़ेगी मेरे दिल में ठंड। गाड़ी में बैठते ही मैया ने पीडोर के साथ भरपूर मोहब्बत का इजहार किया, मगर उसके दिलो दिमाग में अभी भी खुन्नास भरा हुआ था। अरसल अपनी जिल्लत और रुसवाई का इंतकाम लेना ही उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था, जबकि पीडोर उसके साथ बेहद खुश था। तेज गाने के शोर में वो दोनों एक दूसरे की संगत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। उनकी गाड़ी होटल अलेक्जेंड्रा पैलेस के खूबसूरत गेट के सामने रुकी थी। मैया एक अदा से पीडोर की बाहों में बाहें डालकर होटल के अंदर दाखिल होने लगी। उसने यूं ही पलट कर देखा था और पत्थर की होकर रह गई। वो मारियाना थी, इंतहाई दिलकश स्याह गाउन में मलबूस। वो किसी शहजादी की तरह अरसल का हाथ थामकर गाड़ी से नीचे उतर रही थी। उसके लबों पर फैली दिलकश मुस्कान और अरसल के चेहरे पर छाए कोसो कजा के रंग मैया की शोला बार निगाहों से मख्फी ना रह सके थे। एना पाउल की आमद के साथ ही तकरीब का बाकायदा आगाज हो गया। एम्बेसडर मुतय्यन होने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद मीडिया रिपोर्टर्स ने एना पाउल को घेर लिया। एना पाउल, आपकी शख्सियत में दर आने वाली इस तब्दीली की वजह? एक रिपोर्टर ने उसके सरापे पर एक गहरी नजर डालते हुए सवाल दागा। आपके हवाले से मीडिया में खबरें गर्दिश में हैं, आखिर इनमें कितनी सदाकत है? छोटी छोटी आंखों वाले एक रिपोर्टर ने चुपते हुए अंदाज में दरियाफ्त किया। मैं चंद दिनों से बेहद मसरूफ रही हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे हवाले से किस नौयत की खबरें मीडिया पर गर्दिश में हैं? एना पाउल ने मुस्कुराते हुए उस सहाफी को देखकर पुरएतमाद अंदाज में जवाबन सवाल उठाया। यही कि आपने मोरिशों का मजहब इख्तियार कर लिया है। एना पाउल के सवाल का जवाब एक मोटी नुदवाने जर्नलिस्ट ने दिया था और उसकी वजाहत पर छोटी छोटी आंखों वाले सहाफी ने ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए उसे देखा था। आपकी सेक्रेटरी ने इस वीडियो के मुतल्लिक बयान दिया है। उसके मुताबिक आप इस मस्जिद में शूटिंग में मसरूफ थे। सच्चाई यही है या हकीकत कुछ और है? कबल इसके कि एना पाउल इस सवाल का जवाब देती, एक घुंघरियाले बालों वाले खातून जर्नलिस्ट ने नया सवाल कर डाला। एना पाउल ने एक दिलचस्प निगाह उस औरत पर डाली और मुस्कुराते हुए ठहरे हुए लहजे में कहने लगी, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, ये जगह इबादत गाहें हैं और इबादत गाहों में मौजूद होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इबादत ही हो सकता है। इसी पल एना की निगाहें अरसल की मुस्कुराती निगाहों से जा मिली। अरसल की हौसला अफजा मुस्कुराहट ने उसे भी बेइख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर कर डाला। नजरों के इस तसादुम और पुल खुलूस मुस्कुराहट के तबादले मारियाना की निगाहों से ओझल ना रह सके। उसने खंकारते हुए अरसल को मुखातिब किया, सिनोर, इन मुस्कुराहटों के तबादलों का मफहूम क्या मैं जान सकती हूँ? अरसल उसके ज़ूमैनी अंदाज और सवालिया निगाहों को देखकर धीरे से हंस पड़ा। मारियाना उसे यूं हंसता देखकर मबहूत सी रह गई। दिल ही दिल में वो अपनी पसंद को सराहे बिना ना रह सकी। कितना दिलकश लगता है ये शख्स जब सारे दुख भुलाकर हंस पड़ता है। किस्सा कुछ यूं है मारियाना कि कुछ दिनों कबल एना पाउल ने मुझे कलीसा में मुलाकात की गर्ज से मद्दू किया था। मैंने अपनी जगह पीडोर को भेज दिया। बाद में मुलाकात होने पर एना पाउल ने मेरे ना आने पर काफी खुफगी का इजहार किया था और तब मैंने जवाब दिया था कि इबादत गाहें खुदा से मुलाकात की जगह हैं, इसके बंदों से मुलाकात की नहीं। एना पाउल ने अभी जो जवाब उस सहाफी को दिया वो दरअसल मेरी ही सोच की तर्जमानी कर रहा है। अरसल ने मारियाना को इस मुलाकात का अहवाल सुनाते हुए कहा। मारियाना कुछ पल उसे खामोशी से देखती रही, फिर मुतासर कुन अंदाज में धीरे से बोली, बज़ाहिर तुम बेहद बेगाने से लगते हो अरसल, मगर आज मैं ये जरूर कहूंगी कि तुम बिल्कुल भी बेगाने नहीं हो। तुम हर उस बात से बाखबर हो और मामलात का मुकम्मल अदराक रखते हो जो तुम्हारी जिंदगी में बेहद अहम है। वो दोनों एक साथ खड़े थे और इन दोनों को देखकर यूं महसूस होता था जैसे एक दूसरे के लिए बने हों, मगर दोनों ही इस अमर से बेखबर थे कि वो किसी झुलसती हुई निगाहों के हसार में थे। मारियाना कुराए अर्ज पर बसने वाले हर शख्स के लिए मजहब से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। इस दुनिया का हर मसला मजहब के इर्द गिर्द ही लिपटा है। अगर यकीन नहीं आता तो इन रिपोर्टर्स का हाल मुलाहिजा कर लो जो एना पाउल के इस्लाम कबूल करने के ऐलान पर एक अजीब हैजान में मुब्तला हैं। अरसल ने ठोस लहजे में मुस्कुराकर मीडिया रिपोर्टर्स की जानिब इशारा करते हुए कहा। मारियाना की निगाहें बेइख्तियार इन रिपोर्टर्स पर जा ठहरी जो एना पर बेकराह सवालों की बौछार करने में मसरूफ थे।
مسجد میں عبادت مورش ہونے کی نشانی ہے۔ کیا آپ اپنے اس بیان سے مورشوں کا مذہب اختیار کرنے کا اعلان کر رہی ہیں؟ ایک رپورٹر نے تند و تیز لہجے میں جتایا۔ جی بالکل، آپ ٹھیک سمجھے، میں اینا پاؤل آپ سب کے سامنے اسلام قبول کرنے کا اقرار کرتی ہوں۔ اینا پاؤل نے اس رپورٹر کے سوال پر پر اعتماد لہجے میں مسکراتے ہوئے اعلان کیا۔ رپورٹر ہکا بکا سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، چامگویاں یک جانب، مگر ان میں سے کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ اینا پاؤل جیسی جدت پسند اور بے باک اداکارہ یوں مسلمان ہونے کا اعلان کر ڈالے گی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جس مذہب کو اختیار کرنے کا دعویٰ یوں دھڑلے سے کر رہی ہیں، اس کے پیروکار دہشت گردی کے لیے بدنام ہیں؟ خاتون صحافی نے چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اینا پاؤل کا تمسخر اڑایا۔ دہشت پھیلانے والے ہمیشہ نقاب میں رہتے ہیں سینورا، بدنامی اور نیک نامی سے انہیں کوئی سروکار نہیں، اور یہ تاثر غلط ہے کہ دہشت گردی محض مورشوں کا شیوا ہے۔ اس کارستانی میں کچھ معزز لوگ بھی ملوث ہیں جنہیں میں جلد بے نقاب کر ڈالوں گی۔ اینا پاؤل نے تمسخر کا جواب تحمل سے دیا تھا۔ اینا پاؤل، کیا آپ کی شخصیت میں در آنے والی یہ تبدیلی کسی مذہبی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ ان میں سے ایک نے ایک اور نقطہ اٹھایا۔ صحیح کہا آپ نے، یہ فیصلہ میرے گناہوں کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ میرا جسم، میرا ضمیر اب مزید یہ بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو چکے تھے۔ میرے قدموں نے خود اس راستے کا انتخاب کیا اور اس انتخاب پر میں بے حد مطمئن ہوں۔ اینا پاؤل ہر سوال کا جواب نہایت ٹھہراؤ اور تحمل کے ساتھ دے رہی تھی۔ صحافیوں کے علاوہ تقریب کے شرکا بھی دوران گفتگو ہونے والے انکشافات حیرانی کے عالم میں سن رہے تھے۔ اینا پاؤل، کیسا بوجھ، کیسا گناہ؟ رپورٹرز کی زبان پر ایک ہی سوال آ ٹھہرا تھا۔ اطمینان رکھیے، یہ مناسب وقت نہیں، مگر میں جلد ہی ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کروں گی اور اپنی زندگی کے اہم حقائق کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی بے نقاب کر ڈالوں گی جو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ اینا پاؤل نے دو ٹوک انداز میں صحافیوں سے ہونے والی گفتگو کا اختتام کیا۔ صحافی چامگویاں کرتے تتر بتر ہو گئے۔ اینا پاؤل کچھ فاصلے پر کھڑے ارسل کی جانب متوجہ ہوئی۔ تو تم دونوں کا ساتھ اب تک سلامت ہے؟ اینا پاؤل نے ان دونوں کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ارسل اور ماریانا حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تم ہمارے ساتھ کے حوالے سے کیسے واقف ہو اینا؟ بالآخر ارسل نے اپنی حیرت کا برملا اظہار کر ہی ڈالا۔ اینا پاؤل ان دونوں کو ورطۂ حیرت میں مبتلا پا کر ہنس دی۔ اس سوال کا جواب پھر صحیح، وہ ان کے حیرانی سے بھرپور سوال کو ٹال گئی۔ ہاں، اتنا ضرور کہوں گی کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد جچ رہے ہو، یوں جیسے بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہو۔ اس نے توصیفی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سراہا۔ اینا پاؤل کے یوں سراہنے پر ارسل اور ماریانا ایک دوسرے کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ گراسیا سینورا، ماریانا نے جذب کے عالم میں دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ تم بہت پیاری ہو ماریانا۔ ارسل، تمہارے لیے بالکل ایسی ہی لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ مجھے امید ہے کہ تم نے ماریانا کا انتخاب کرنے میں تاخیر کا مظاہرہ نہ کیا ہوگا۔ اینا پاؤل ان دونوں سے ایک ساتھ مخاطب ہوئی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے تم سے کبھی اس حوالے سے ذکر کیا ہو اینا، پھر تم کیسے اتنی پر یقین ہو اس حوالے سے کہ ہم دونوں کا تعلق دوستی سے بڑھ کر ہے؟ ارسل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اینا پاؤل ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کھنکی ہوئی تھی۔ ماریانا بے خودی سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ اس کی نگاہوں سے اینا پاؤل کے لیے احترام کے ساتھ ساتھ عقیدت کے رنگ بھی جھلک رہے تھے۔ ارسل، تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بے مقصد دوستیاں کرتے پھرو، خاص کر لڑکیوں کے معاملے میں۔ تم بے حد محتاط انسان ہو۔ ماریانا اگر اب بھی تمہارے ساتھ ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تم اس پیاری سی لڑکی کے لیے سنجیدہ ہو۔ اینا پاؤل نے مسکراتے ہوئے ارسل کی گہری سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ ارسل اور ماریانا جھنپ گئے۔ ان کے چہروں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس بات کا آج ضرور اقرار کروں گا کہ اینا پاؤل ایک پر اسرار پہیلی کا نام ہے۔ ارسل کہے بنا نہ رہ سکا۔ ماریانا اور اینا کہکا لگاتی ہوئی اس کی بات پر ہنس پڑی۔ کچھ فاصلے پر موجود میاں نے چپتی ہوئی نگاہوں سے ان تینوں کی جانب دیکھا تھا۔ یہ مقام تو آج اسے ملنا چاہیے تھا، مگر یہ ماریانا کہاں سے آن ٹپکی؟ وہ ہی دل میں بدبدا کر رہ گئی۔ میں تمہارے علم میں اضافہ کر دوں ارسل کہ اینا پاؤل نگاہوں سے دل کا حال جان لینے کے
हुनर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। एना पॉल ने गर्दन अकड़ा कर दावा किया। अरसल माने ना माने, मगर मैं जरूर इस दावे पर यकीन ले आई हूँ। अरसल के कहने से कबल ही मारियाना हंसते हुए कह उठी, तुम्हारे इस हुनर से कुछ कुछ वाकफियत अब मुझे भी हासिल है एना पॉल। अरसल ने भी बेतकल्लुफी से इस बार इकरार किया। वो तीनों बातों के दौरान करीबी मेज की नशिस्त संभाल कर बैठ गए थे। एना पॉल, सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बरसों का ख्वाब आज पूरा हो गया। जब से अरसल ने मुझे इस तकरीब के हवाले से आगाह किया था, मैं आपसे मुलाकात के लिए दिन गिन रही थी और बिला आखिर एना पॉल यानी कि एक अजीम खातून से मेरी मुलाकात हो ही गई। नशिस्त पर विराजमान होते ही मारियाना ने पुरजोश अंदाज में अपनी दिली कैफियत का इजहार किया। एना पॉल बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। ये तुम्हारा खलूस और मोहब्बत है मारियाना। एना पॉल हकीकतन इतनी अजीम नहीं। उसके लहजे में उदासी घुली थी। अरसल ने चौंक कर एना पॉल को देखा और फिर बेसाख्ता कह उठा, एना, तुम मानो या ना मानो, मगर हमारी नजर में तुम अजमत की बुलंदियों पर जा पहुंची हो। अरसल की बात पर मारियाना भी ताइदी अंदाज में मुस्कुरा उठी। क्या बात है मैया, जब से तकरीब में आई हो बेहद खामोश हो। पीडोर ने मैया की खामोशी महसूस करते हुए बिला आखिर पूछ ही लिया। मैया, जिसका ध्यान कुछ फासले पर विराजमान अरसल, मारियाना और एना पॉल में उलझा हुआ था, वो चौंकते हुए पीडोर की जानिब मुतवज्जा हुई। तुम्हें याद है पीडोर, अरसल एना पॉल से मुलाकात करने के लिए जल्द रजामंद न होता था, यहाँ तक कि हर मीटिंग में तुम्हें भेजता था। फिर इसके बावजूद एना पॉल से इस हद तक बेतकल्लुफी मेरी समझ से बाहर है। मैया ने अपनी उलझन पीडोर के सामने बयान कर डाली। कह तो तुम ठीक रही हो मैया, मम्मा तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। खैर, जो भी बात होगी अरसल मुझे बता ही डालेगा। वो मुझ पर बेहद भरोसा करता है। पीडोर खुद एना और अरसल की बेतकल्लुफी पर हैरान था, मगर इस हैरानी के बावजूद वो मुस्बत अंदाज में गोया हुआ। अच्छा, मुझसे ताल्लुक का इल्म होने के बाद भी अरसल के एतमाद में कोई कमी नहीं आई। मैया ने जांचती निगाहों से सवाल उठाया। नहीं, तुम मेरा जाती मामला हो मैया, और अरसल को हमारे ताल्लुक से ना कोई एतराज है ना ही कोई सरोकार। पीडोर ने हस्बे आदत साफ लहजे में जवाब दिया। मैया मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गई। मैया, मारियाना तुम्हारी अजीज तरीन सहेली है और अरसल से भी इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तुमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया मुझसे। पीडोर को अचानक ख्याल आया तो पूछ बैठा। उसका सवाल सुनकर मैया का हलक तक कड़वा हो गया। इसी बात का तो उसे गुस्सा था। मारियाना ने जिंदगी में पहली बार कुछ छुपाया इससे, और वो भी अरसल से दोस्ती। दोस्त होती तो मुझसे इतनी अहम बात छुपाती। मैया ने नागवारी से मारियाना को देखते हुए जवाब दिया। ओहो मैया, दिल ना छोटा करो, इन सब बातों को परे करो, इस पल को महसूस करो जिसमें मैं हूँ और तुम हो। पीडोर उसके लहजे में घुली करवाहट को महसूस करते हुए उसका ध्यान अपनी जानिब मबजूल करते हुए कहने लगा। उसकी पुरइश्तियाक निगाहें मैया को करीब आने पर मजबूर कर गई। वो दोनों सारी बातों को भुलाए अब एक दूसरे को देखने में मगन थी। तब ही मारियाना की खनकती हंसी एक बार फिर मैया की समातों में जहर घोल गई। उसने जहर खुंद नजरों से मारियाना और अरसल को देखा और फिर सर झटकते हुए पीडोर की जानिब मुतवज्जा हो गई। मुझे अब निकलना होगा अरसल, एना पॉल ने कलाई में बंधी घड़ी को देखकर अचानक कहा था। उसके रुखसत होने से कबल अरसल ने उसकी मुलाकात अपनी टीम से करवाई थी, जिसमें सरे फहरिस्त पीडोर था। ओ पीडोर, एक बार फिर तुमसे मिलकर खुशी हुई, एना पॉल ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैया के बेहद इसरार पर बातों बातों में पीडोर ने उसका तारुफ भी एना पॉल से करवा डाला। एना पॉल, आप नहीं जानती, आपसे मुलाकात मेरा बचपन का ख्वाब था। मैया एना का मुसाफे की गर्द से भरा हुआ हाथ नजरअंदाज करके इंतहाई जज्बाती अंदाज में गले जा लगी। एना पॉल उसकी इस गैर मुतवक्का हरकत पर लड़खड़ा कर रह गई। मैया की इस बेतकल्लुफी पर अरसल ने पीडोर को घूर कर देखा था, मगर उसकी निगाहों से टपकती बेबसी पर जेरे लब मुस्कुरा उठा। गालिबन तुमने लड़कपन कहना चाहा होगा। एना ने मैया को आहिस्तगी से खुद से अलग करते हुए सरता पैर घूरते हुए कहा। बचपन हो या लड़कपन, क्या फर्क पड़ता है, बस आप ये जान लें कि मैया आपकी बहुत बड़ी परस्तार है। मैया का जोशो वलवला काबिले दीद था। एना ने इस्तेफामिया निगाहों से अरसल और पीडोर की जानिब देखा। अरसल ने कंधे उचकाकर पीडोर की जानिब इशारा किया, जबकि पीडोर शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगा। एक सेल्फी हो जाए। मैया मोबाइल का कैमरा खोलकर एना के मजीद करीब होती, गाल से गाल चपकाती कहने लगी।
اینا پاؤل اس کی اس حرکتوں سے پریشان ہو کر پیڈور سے مخاطب ہوئی۔ میاں اس طرح نہیں، طریقے سے۔ پیڈور کو توان کراہن میاں کو روکنا پڑا۔ او پیڈور، بیچ میں نہ آؤ، میں محض اینا پاؤل کے ساتھ تصویر بنانا چاہتی ہوں۔ میاں نے منہ بسور کر پیڈور کو ٹوکا۔ میاں، ذرا اینا پاؤل کی خواہش بھی جان لو، وہ تمہارے ساتھ تصویر بنوانا چاہتی بھی ہیں کہ نہیں۔ ارسل کو اس بار اصلاح حاصل بحث میں کودنا ہی پڑا۔ اس کی سرزنش پر سارا سٹاف دبی دبی سی ہنس پڑا۔ میاں اہانت کے احساس سے دوچار ہو کر شرمندہ سی پیچھے جا ہٹی۔ اینا پاؤل مزید سٹاف سے مل کر رخصت ہوتے ہوئے ارسل سے ملی۔ گروسیا ارسل، اینا نے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مسافے کے بعد وہ رکی نہیں، سیکیورٹی گارڈ کے حصار میں نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارسل نے مٹھی میں بند اس چٹ کو کھول کر دیکھا جو اینا پاؤل نے مسافے کے دوران اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ میں تمہاری اور ماریانا کی منتظر رہوں گی، آج رات کی دعوت میری طرف سے۔ اس پیغام کے ساتھ ہی جگہ کا نام اور ملاقات کا وقت درج تھا۔ ارسل نے پیغام پڑھ کر وہ چٹ غیر محسوس انداز میں اپنی پینٹ کی پاکٹ کے اندر رکھی اور ماریانا کی جانب بڑھ گیا۔ آج رات کے کھانے کا اہتمام اینا پاؤل نے کیا ہے، ہم دونوں اس دعوت میں مدعو ہیں۔ ارسل نے ماریانا کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیا واقعی؟ ماریانا بے یقینی سے ارسل کو دیکھا۔ ارسل نے فقط اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تقریب کے اختتام پذیر ہوتے ہی ارسل اور ماریانا اس ہوٹل کے راستے پر گامزن ہو گئے جہاں ملاقات کا وقت طے تھا۔ سینور، یہ رہیں آپ کے لیے محفوظ کی گئی نشستیں۔ ہوٹل پہنچنے پر ویٹر ان دونوں کو ان کے لیے مختص کردہ نشستوں تک لے آیا۔ ارسل، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ تمہارے ذکر نہ کرنے کے باوجود اینا پاؤل ہم دونوں کے حوالے سے اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہیں؟ ماریانا نے نشست سنبھالتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا۔ یہ بات مجھے بھی حیران کر رہی ہے اور اس راز سے پردہ صرف اینا پاؤل ہی اٹھا سکتی ہے۔ ارسل نے اپنے ارد گرد نظریں دوہراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نگاہیں اینا پاؤل کی تلاش میں سرگرداں تھی مگر وہ وہاں کہیں بھی موجود نہ تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے اس نے ہمیں یہاں کیوں مدعو کیا ہے؟ اچانک ماریانا کا تجسس اسے مسلسل بے چین کیے دے رہا تھا۔ ماریانا، اینا پاؤل ایک ناقابل یقین شخصیت کا نام ہے۔ وہ ہر ملاقات میں چونکا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس ملاقات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ صرف وہی جانتی ہے۔ ارسل نے اینا پاؤل کو جتنا جانا تھا ان سب باتوں سے ماریانا کو باخبر کرنے لگا۔ ہولا، وہ دونوں گفتگو میں مگن تھے، تب ہی ایک دھیمی سی پکار سے انہیں اپنی جانب متوجہ کر ڈالا۔ وہ سرمئی لبادے میں ملبوس ایک خاتون تھی جن کا سادہ و سپاٹ چہرے سیاہ سکارف کے حصار میں تھا اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ آویزاں تھا۔ وہ عورت ان دونوں کے متوجہ ہونے پر درمیانی نشست سنبھال کر بیٹھ گئی۔ میری دعوت قبول کرنے کے لیے بے حد شکریہ تم دونوں کا، اس عورت نے نظر کا چشمہ آنکھوں سے اتار کر میز پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ او اینا پاؤل، یہ تم ہو؟ ارسل کی نگاہوں میں سب سے پہلے شناسائی کی رمق دوڑ گئی۔ ماریانا بھی حیرانی سے اسے دیکھا۔ چند گھنٹے قبل ہی وہ اس سے ملی تھی۔ تب کی اینا پاؤل اور سامنے بیٹھی عورت میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چہرے مہرے سے بڑی عمر کی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ اس وقت ریسٹورنٹ میں موجود کوئی بھی فرد یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سامنے بیٹھی عورت اینا پاؤل ہے۔ بہت ہی مصروف وقت گزرا۔ تقریب کے بعد میں سیدھا اپنے ریسٹ ہاؤس پر گئی، تمام ملازمین اور ڈرائیور کو چھٹی دی اور پھر حلیہ تبدیل کر کے سیدھا یہاں چلی آئی۔ وہ ہنستے ہوئے تفصیل بتانے لگی۔ اینا، کیا اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی تم اسی طرح لوگوں سے چھپتی پھرو گی یا حلیے بدل بدل کر ملو گی؟ ارسل سارے معاملات جان کر سخت افسوس میں مبتلا ہوا۔ ہرگز نہیں ارسل، اینا پاؤل نے غلط راہ پر چلتے ہوئے جب کسی کی پرواہ نہ کی تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت پا کر وہ لوگوں سے چھپتی پھرے؟ اینا پاؤل کا جواب قطعیت سے بھرپور تھا۔ پھر یوں حلیہ بدل کر یہاں آنے کا مقصد؟ ارسل ہنوز متفکر تھا۔ ہے ایک مقصد، بہت اہم مقصد۔ میری زندگی کے یہ دن بڑے انقلابی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی معصوم ان کی زد میں آئے۔ اینا نے پرخلوص انداز میں ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا اب تک وہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہیں؟ میرے مورش ہونے کے بعد سے وہ لوگ مزید بفرے گئے ہیں۔ بہرحال مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، میں اب اپنے ارادوں سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میرے مورش ہونے کے بعد سے وہ لوگ
मजीद बिफर गए होंगे। बहरहाल मुझे अब किसी की परवाह नहीं, मैं अब अपने इरादों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी, एना पाउल ने फैसला कुन लहजे में कहा। और तुम्हारे इरादे क्या हैं एना? इस बार सवाल मारियाना ने किया था। जान जाओगे तुम लोग, मगर वक्त आने पर, एना। मारियाना का सवाल टाल गई। खैर पूछोगी नहीं मारियाना, मैं तुम्हारे हवाले से कैसे आगाह हूँ? अगले ही पल एना ने मौजू बदलते हुए मारियाना से इस्तफसार किया। सिर्फ मारियाना ही नहीं, ये किस्सा तो मैं भी जानना चाहूंगा, अरसल ने पुरशौक लहजे में कहा। तुम्हें याद है वो शाम अरसल, जब हम पहली बार मिले थे पूंचा बीच के दमकते साहिल पर? हमारी पहली मुलाकात, मीटिंग के बाद हम दोनों आगे पीछे वहां से निकले थे और फिर तुम्हारा टकराव मारियाना से हो गया था। मैं उस पल वही थी मारियाना। तुम्हारी चीखों पुकार मैंने भी सुनी थी, मगर मुझे शूटिंग पर देर हो रही थी। तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मैं मजीद ताखिर का शिकार हो जाती, और वैसे भी मुझे यकीन था कि इन गुंडों से तुम छुटकारा पाने में कामयाब हो ही जाओगी। इसीलिए सब कुछ देखते बूझते मैंने भी तुम्हें नजरअंदाज कर डाला। वो तवक्कुफ लेने को रुकी। मारियाना बिना पलकें झपके एना पाउल की जानिब मुतवज्जा हुई। एना ने उसे एक नज़र देखा और सिलसिला कलाम फिर से जोड़ा। माफ़ करना मारियाना, मैं इन दिनों ऐसे ही ख्यालों सोच की मालिक हुआ करती थी। मैंने उस वक्त तुम्हें नज़रअंदाज कर डाला था, मगर अरसल ने तुम्हें नज़रअंदाज नहीं किया। अरसल ने तुम्हारी भरपूर मदद की, तुम्हारा साथ दिया, और मैं वहीं गाड़ी में बैठी ये सब कुछ देखती रही। कुछ देर कबल मैं इस शख्स से रूबरू मिली। मारियाना यकीन करो, अरसल ने एक बार भी मुझे नजर भर कर नहीं देखा, जबकि मैं एना पाउल थी जिसके दीदार के लिए लोग अपना आप गिरवी रखवा दिया करते थे। मगर अरसल मुख्तलिफ था इन सब से। ये उसने उस एक रात में साबित कर डाला था। एना पाउल की तफाखर बड़ी निगाहों का महवर अरसल था। अरसल सर झुकाए, धीमी मुस्कान लबों पर चिपकाए, उसकी बातें सुनने में महव था। मारियाना को उस पल अरसल पर बेतहाशा फख्र महसूस हुआ। फिर अरसल ने तुम्हारा हाथ थामकर जबरदस्ती गाड़ी में ला बिठाया। उसकी इस हरकत पर मुझे सख्त अचंभा हुआ। मैं गैर इरादी तौर पर अरसल का ताकुब करने लगी, और फिर जब उसने तुम्हें बखैर आफियत तुम्हारे घर पहुंचा डाला, तो मुझे इस शख्स के किरदार की पुख्तगी का यकीन हो गया। मेरी जिंदगी के तुम वो पहले मर्द हो अरसल, जिसके किरदार और शख्सियत ने मुझे इस हद तक मुतासर किया है। एना पाउल कहते कहते यकदम खामोश हो गई। मारियाना बेचैन सी पहलू बदल गई। अरसल की निगाहों में भी तजस्सुस फैलता चला गया। अधूरे किस्से, अधूरी दास्तानें, अधूरी बातें किसी भी इंसान को बेइंतहा तजस्सुस में मुब्तला कर देने की ताकत रखते हैं। एना पाउल की अधूरी बात अरसल और मारियाना को भी बेकरार कर गई। कहो ना एना, अरसल ने तुम्हें इस हद तक मुतासिर किया कि मारियाना से मजीद इंतजार ना हो सका और बिला आखिर पूछ बैठी। एना ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरसल ने मुझे इस हद तक मुतासर कर डाला कि फ्रांस से वापस लौटते ही मैंने पिडोर से अरसल से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर अरसल मुझसे मिलने ना आया। मेरा दिल सख्त बुरा हुआ। मारियाना, ना जाने क्यों मुझे ये एहसास मुस्तरिफ रखता था कि अरसल ही वो शख्स है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में मुआविन साबित हो सकता है। मैंने बहुत कोशिश की कि अरसल से मुलाकात हो सके। इसी मकसद के तहत मैंने कई बार तुम्हारे घर के चक्कर भी लगाए, और फिर एक दिन मुझे इल्म हुआ कि अरसल तुम्हारे मोहल्ले में ही रहाइश पजीर है। मैं उसी दिन जान चुकी थी कि मारियाना के अरसल का दिल अब तुम्हारे नाम पर धड़कने लगा है। आखिरी जुमला एना ने हंसते हुए कहा तो मारियाना के लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि अरसल भी बेइख्तियार मुस्कुरा उठा। मैंने तुम दोनों का काफी मर्तबा ताकुब किया, क्या कभी जान पाए तुम लोग? वो हंसते हुए एक और राज से पर्दा हटा रही थी। मारियाना और अरसल ने एक साथ नफी में सर हिलाया था। एना पाउल ने हमेशा तुम दोनों की खुशियों भरे साथ के लिए दुआ की है। आज तुम्हें तकरीब में देखते ही इस छोटी सी दावत का सोच चुकी थी। ये दावत खास अरसल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाने में बेहद मदद की, बेपनाह साथ दिया। एना पाउल शुक्रगुजारी के एहसास से मरऊब होती अरसल से मुखातब थी। एना पाउल, तुम्हें इतना शुक्रगुजार होने की कतन जरूरत नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि तुम्हारी मदद करके मैंने तुम्हारा रास्ता आसान किया और साथ ही अपने रब को भी राजी किया। वो ठहरे हुए लफ्जों के सहारे अपनी दिली कैफियत बयान कर रहा था। मारियाना, अरसल जैसे इंसान का साथ
इन्हीं को नसीब होता है जो किस्मत के धनी होते हैं। मुझे तुम्हारी किस्मत पर रश्क महसूस होता है। यकीन करो ये शख्स ऐसा है कि तुम उस पर आंख बंद करके यकीन कर सकती हो। मैं तुम्हें जमानत देती हूँ, ये साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। एना ने मारियाना का हाथ नरमी से थामते हुए कहा। एना, आज मैंने अपनी कहानी तुम्हारी जुबानी सुनी है और यकीन करो मैं अपनी किस्मत पर नाजा हूँ कि अरसल मेरे साथ का ख्वाहिशमंद है। बस एक शिकवा है अरसल से। मारियाना ने एना के हाथ को अपने हाथों में भरते हुए शिकवा किनार निगाहों से अरसल को देखते हुए कहा। कैसा शिकवा? अरसल ने बेताबी से इस्तफसार किया। एना ने यह मंजर नहायत दिलचस्पी से देखा। तुमने अब तक मुझे अच्छे तरीके से प्रपोज ही नहीं किया, मारियाना ने मुंह बसोरते हुए कहा। सीधी सीधी बात तुम्हारे दिल तक पहुंचा दी। समझ नहीं आ रहा अब अच्छे तरीके से कैसे प्रपोज करूं? अरसल ने भी मुंह बनाकर जवाब पेश किया। ओहो, रुको तुम दोनों, बहस ना करो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ तोहफे लेकर आई थी। जरा रुको, मैं पर्स से निकालूं। एना पॉल इतना कहकर अपना पर्स खोलकर टटोलने लगी। कुछ ही देर में उसके पर्स से 2 खूबसूरत डिब्बे बरामद हुए। अरसल, ये तोहफा मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मारियाना खुद तुम्हें ये तोहफा पेश करे। और मारियाना, ये तोहफा तुम्हारे लिए था, मगर मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अरसल तुम्हें तोहफतन देगा। तोहफों का लेन देन कैसे करना है ये तुम दोनों अच्छी तरह सोच लो, जब तक मैं खाना ऑर्डर करवाती हूँ। एना पॉल बारी बारी दोनों से मुखातिब हुई। दोनों डिब्बे इन दोनों के हवाले किए और निशिस्त से उठ गई। अरसल ने वो खूबसूरत मखमली डब्बा खोल कर देखा था। वहां एक इंतहाई खूबसूरत पेंडेंट जगमगा रहा था। पेंडेंट के वस्त में हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा जगमगा रहा था। एना पॉल का तोहफा ना सिर्फ कीमती था बल्कि बेहद खूबसूरत भी था। कुछ यही कैफियत मारियाना की भी थी। उसके डिब्बे में इंतहाई नफीस और कीमती अंगूठी धमक रही थी। अंगूठी के वस्त में याकूत पत्थर जगमगा रहा था और वो हैरानी के आलम में एना पॉल के दिए गए तोहफों को देखते चले गए। वक्त की रफ्तार थम जाती है जब कोई हादसा, कोई वाकया रूनुमा होना हो, जब किसी किस्से कहानी के अहम किरदार को अर्श से फर्श पर पटखना हो, किसी के शानो अजमत के ताज को किसी और के सर पर सजाना हो। तब इन जिम्मेदारियों की गठरी उठाए वक्त धीरे धीरे से सिरकता है और गठरी का बोझ रफ्ता रफ्ता उतार फेंकता है। तब वाकयात हादसात जन्म लेते हैं। शतरंज की बाजी पलट दी जाती है। मोहरे फट जाते हैं। किरदार दास्तान बन जाते हैं। फिर वक्त बर्क रफ्तारी से गुजरता है कि उसका काम तो है गुजरना और हर गुजरते पल को माजी का उन्वान दे जाना। गेट के अंदर जाते हैं। एक हौज खास है, सैकड़ों किस्सों की काई से भरा हुआ है। चारों जानिब 600 साल पुराने साए सूख रहे हैं। गुजरे वक्त की तमसीलों पर गाइड वर्क लगाकर माजी बेच रहा है। माजी के उस गेट से बाहर हाथों की रेखाएं रखकर पटरी पर पंचानों का ज्योतिषी कोई मुस्तकबिल की पुड़ियां बांध के बेच रहा है। बड़ी गंभीर सूरत हाल है। किस्मत की रेखा काफी टूट फूट का शिकार है साहिब। आपके हाथ की लकीरों को देखकर यूं गुमान होता है कि इन लकीरों पर कोई नाग फन फैलाए बैठा है, जो बुलंदी तक जाती हर लकीर को डस लेता है और सांप सीढ़ी के खेल की मानिद वापस पस्ती में धकेल देता है। ज्योतिषी उनकी हथेली पटरी पर जमाए लकीरों को परेशानी से देखते हुए कह रहा था। वो सर झटक कर उसकी झोली में चंद सिक्के डालकर वहां से उठ खड़े हुए, मगर घर लौटने के बाद भी ज्योतिषी की बात ने उन्हें सख्त इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा था। उसने जो कुछ भी कहा था वो हस्बे हाल था। मुर्तजा शफीक ने उन्हें सख्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया था और वो अपने दावे पर पूरा भी उतरे थे। उन्होंने सियासी बदनामी के हवाले से ब्लैकमेल करके यावर बख्त को सबीहा के नाम की जायदाद के कागजात और कंपनी के हसस की दस्तावेजात लौटाने पर मजबूर कर डाला था। मुर्तजा शफीक ने इन हसस को मार्केट में फरोख्त कर डाला था। उनके इस इकदाम से यावर बख्त बाखूबी आगाह थे, मगर इन हिस्स का नया मालिक जब उनके सामने आन खड़ा हुआ तो वो नफरत और गुस्से की कैफियत में आग बगोला हो बैठे। महमूद बेग, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की? वो गजबनाक लहजे में कराए। ऑफिस अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा यावर बख्त, मैं अब इसका नया शराकतदार हूँ। महमूद बेग ने खबासत से हंसते हुए उन्हें आगाह किया। वो सख्त तैश में मुट्ठी भींच कर रह गए।
सुना है तुमने किस्मत बदल डाली। महमूद बेग अय्यारी से गोया हुआ। मतलब क्या है तुम्हारा? यावर बख्त तुर्श लहजे में फनकारे। मतलब इंतहाई सीधा सादा सा है। बुजुर्गों से सुना है बीवी किस्मत लेकर आती है। कुछ अरसा पहले तुमने बीवी यानी किस्मत बदल डाली। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? महमूद बेग की आंखों में शैतानी चमक अयां थी। यावर बख्त लब बींचे खामोश रहे। याद है यावर बख्त, बीवी बदलने का मशवरा मैंने तुम्हें दिया था, साथ ही कारोबारी शराकत दारी का पैगाम भी लाया था। उस वक्त तो तुमने मुझे रुसवा करके यहाँ से निकाल दिया, मगर आज खुद को देखो, तुम उसी मुकाम पर आ खड़े हुए हो जिसका मशवरा मैं तुम्हें देकर गया था। महमूद बेग यावर बख्त की आंखों में झांकते हुए कह रहा था। यावर बख्त को उस पल उसकी आंखों में सफाकी सी झलकती नजर आई। दिल अजीब से मखमसे में गिरफ्तार हुआ। उन्होंने महमूद बेग से निगाहें फेर ली, मगर फिर भी औलाद से महरूमी तुम्हारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। वो मुकरवा कहका लगाता हुआ मकैन की अंदाज से उनकी दुखती रग पर हाथ धर गया। यावर बख्त गुस्से से पेचोताप खा कर रह गए। इसी तिलमलाहट में वो घर के लिए निकले। रास्ते में ज्योतिषी से टकराव हो गया। उसकी पेशनगोइयों ने दिल मजीद बुरा काट डाला। घर पहुंचे तो सोफे पर ढेर हो गए। जहन महमूद बेग और ज्योतिषी की बातों से बुरी तरह मुंतशिर हो चुका था। आप कब आए? सज्जल कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतर रही थी। तब ही यावर बख्त को निढाल से अंदाज में सोफे पर विराजमान देखकर बुरबुराती हुई करीब आई और उनकी गर्दन में बाहें हमायल करके बड़ी लगावट से बोली। यावर बख्त ने जरा सी आंखें खोल कर देखा। सज्जल का बना संवरा रूप उन्हें चौंका गया। तुम कहीं जा रही थी? उन्होंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए इस्तफसार किया। हाँ, वो खाना बनाया था तो आपके लिए ऑफिस लेकर आ रही थी, सज्जल ने बरवक्त बहाना बनाते हुए जवाब दिया। क्या बनाया है खाने में? यावर बख्त ने टाई ढीली करते हुए यूं ही पूछ लिया। आपकी पसंद का देसी मुर्ग पुलाव, सज्जल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं जरा नहा लूं। इस बार वो भी मुस्कुराते हुए बोले और सीढ़ियां चढ़ते ऊपर कमरे में चले गए। उनके जाते ही सज्जल ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। कितने दिनों से महमूद बेग उसे मिलने के लिए बुला रहा था, मगर उसका जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। खुद वो भी अब महमूद बेग से मिलने की चाह कम ही रखती थी। शादी के बाद यावर बख्त ने जिस तरह उसका ख्याल रखा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसे घर की मलका बना कर रखा, इतनी आसाइशो मोहब्बत के बाद उसे महमूद बेग से मुलाकात की ना जरूरत थी ना ख्वाहिश। जो काम उसे सौंपा गया था वो तो वैसे भी नहायत होशियारी से कर रही थी। सबीहा को उसकी जिंदगी से निकलवा कर उसने यावर बख्त को माशी लिहाज से बेहद कमजोर कर डाला था। अजीज के ताल्लुकात भी उसने अपनी चालाकियों आयारी से पहले जैसे ना रहने दिए थे। सबीहा के घर से बेदखल होते ही उसने पुरानी मुलाजमाओं को भी घर से निकाल डाला था। अब हर स्याह सफेद की मालिक वो खुद थी। ये नई मलका की सल्तनत थी। वफादारियां भी उसे नई चाहिए थी। पुरानी मुलाजमा जब अपनी मालकन को धोखा दे सकती हैं तो वो फिर किस खेत की मूली थी। शुमाली इलाका जात से लौटते ही उसने पहला काम इन नौकरानियों को निकाल बाहर करने का किया था। अब घर में उसकी मर्जी की मुलाजमाएं पाई जाती थी जो मुकम्मल तौर पर उसकी वफादार थी। सज्जल ने मुलाजमा को आवाज लगाकर जल्द अज जल्द मुर्ग पुलाव तैयार करने को कहा था। जी बीबी जी, इतनी जल्दी मुर्ग पुलाव कैसे तैयार हो सकता है भला? मुलाजमा ने उसकी हदायत सुनकर परेशानी से कहा। ओहो, जैसे भी हो जल्दी करो बस। मैं जब तक यावर को अपनी बातों में लगा कर रखती हूँ। वो झंझलाए हुए अंदाज में हुक्म सादर करके कमरे में आ गई। मुलाजमा बुरबुराते हुए काम में लग गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो यावर बख्त को बिस्तर पर दराज पाया। खैरियत है यावर जी? आज परेशान से नजर आ रहे हैं। वो उनके करीब बैठकर उनके बाल सहलाते हुए बोली। इस बदबख्त की शक्ल देख ली है आज, परेशानी तो होनी ही है फिर। वो आंखों से बाजू हटाते हुए गहरी सांस लब से खारिज करते हुए बोले। किसकी? कहीं सबीहा की शक्ल तो नहीं देख ली आपने? एक वो ही बदबख्त थी आपकी जिंदगी में। सज्जल ने हंसते हुए सबीहा का तमस्खर उड़ाया। यावर बख्त को बुरा लगा। उन्होंने एक नागवार सी निगाह सज्जल पर डाली और धीरे से बुरबुराए। सबीहा की सूरत नजर आती थी तो दिन नहायत खुशगवार गुजरता था। उसके साथ तो कभी परेशानी से आशना न होने दिया।
ओहो यावर जी, क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सज्जल मजीद करीब होते हुए बोली। महमूद बेग की बात कर रहा हूँ। कारोबारी हरीफ है मेरा। यावर बख्त ने सरसरी से अंदाज में, मगर सज्जल करंट खाकर पीछे हटी। महमूद बेग? उसके लब बेइख्तियार कह उठे। यावर बख्त ने चौंक कर सज्जल की जानिब देखा। तुम जानती हो उसे? वो आंखें सुकेड़े उसे देखते हुए हैरत से बोले। न न नहीं, मैं भला कैसे जान सकती हूँ किसी महमूद बेग को? वो नफी में सर हिलाते हुए जल्दी से बोली। यावर बख्त इस बात में सर हिलाकर खामोशी से हो गए। कारोबारी हरीफ है तो क्यों आया था आपसे मिलने? जहन में कुलबुलाता सवाल उसके लबों पर आ ही गया। सबीहा के हिस्सास महमूद बेग ने खरीद लिए हैं। शराकतदार बन गया है वो मेरे कारोबार का। और मैं नहीं जानता था कि वो साये की तरह मेरे ताकुब में है। मेरी जिंदगी के हर राज से वाकिफ है वो, हत्ता कि दूसरी शादी के हवाले से भी जानता है। और आज भी बे औलादी का ताना मुंह पर मार गया है। यावर बख्त ने सज्जल की समातों में धमाका काट डाला। वो बेयकीन सी उन्हें देखे चली गई। खैर, मैं नहा कर आता हूँ, तुम जरा मेरे कपड़े निकाल दो अलमारी से। वो इतना कहकर उठकर गुसल खाने में चले गए। सज्जल शदीद मखमसे में गिरफ्तार हो गई। यह महमूद बेग आखिर चाहता क्या है? यावर वक्त के कारोबार में शराकतदार बनने का मकसद क्या है? और ये बे औलादी का ताना देने की वजह? उफ महमूद बेग, तुम्हारी चालबाजियां तुम्हारे साथ एक तवील अरसा बिताने के बावजूद मुझे समझ में नहीं आती। सज्जल सोच कर रह गई। यावर वक्त नहा कर निकले तो उसे हनूज उसी पोजीशन में बैठा देखकर ठिठके हुए बोले। तुम किन सोचों में गुम हो? मेरे कपड़े भी नहीं निकाले अभी तक। ओह, मैं भूल गई थी, आप निकाल लेना खुद ही यावर जी। वो अपने ख्यालों से चौंकी तो इटला कर बोली। सबीहा मेरे ये छोटे छोटे काम खुद किया करती थी, एक बार भी बोलने की नौबत नहीं आती थी। वो तौलिए से बालों को खुश्क करते हुए सर्द मोहरी से बोले। ना जाने आज क्यों बात बात पर उन्हें सबीहा की याद सता रही थी। जिनकी संगत में अरसा गुजरा होता है वो आसानी से ना ही दिल से निकलते हैं ना ही जहन से। हाँ करती होगी, जाहिर है जब औलाद नहीं दे सकती थी तो आपके नखरे ही उठाना उसने अपनी जिंदगी का महवर बना लिया होगा। सज्जल को बार बार सबीहा का जिक्र बुरी तरह चिढ़ा गया। उसका भांजपन याद दिलाकर यावर बख्त का दिल फिर से सबीहा की तरफ मुकदर करना चाहती थी। औलाद तो तुमने भी अभी तक मुझे नहीं दी सज्जल बेगम। यावर बख्त ने अलमारी से अपनी कमीज निकालते हुए सर्द लहजे में कहा। सज्जल बुरी तरह तिलमिला उठी। खाना जल्दी लगवाऊं? मुझे भूख लगी है। खाना जल्दी लगवाओ, मुझे भूख लगी है। वो कमीज पहनकर कमरे से बाहर निकलते हुए बोले। महमूद बेग, लगता है तुमसे मिलकर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। सज्जल पैर पटकती यावर बख्त के पीछे बुड़बुड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई।